پی ڈی ڈی ملازمین نے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے مجوزہ پاور ترمیمی بل کے خلاف پی ڈی ڈی آفس پلوامہ میں پرامن احتجاج کیا۔ جموں کشمیر الیکٹریکل امپلائیز یونین کے صدر میر امتیاز راجپوری کی قیادت میں مظاہرین نے ممکنہ نجکاری اور ملازمین کی ملازمت کے تحفظ پر تشویش کا اظہار کیا اور صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سے بل کو روکنے اور کارکنوں کی حفاظت کی اپیل کی۔ جو کہ پورے JNK میں ہمارے انجینئرز، ہمارے امپلائیز، ہمارے کیجول لیبر سب مل جل کے آج یہ پروٹیسٹ تھا ہمارا، تاکہ ہم اس بل کے خلاف پروٹیسٹ کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ بل ہے اس میں تھوڑی شوپیان میں سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کے لیڈر عبدالرشید پنڈت نے بھارت بند میں شرکت کرتے ہوئے اس کی حمایت کی۔ مختلف مزدور یونینوں کی جانب سے یہ ہڑتال مرکزی حکومت کی مختلف معاشی پالیسیوں کے خلاف کی گئی، جن میں بھارت اور امریکہ کے درمیان مجوزہ تجارتی معاہدہ اور نئے لیبر قوانین شامل ہیں۔ یہ سرکار کا کام یہی ہے، سرکار یہی کرتی ہے، مزدور ویرودھی، کسان ویرودھی بل لا کر بعد میں ہالٹ پر رکھتی ہے اور آگے موقع دیکھ کر اندھیرے پن کا فائدہ اٹھا کر امینڈمنٹ بل کو پاس کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلے بھی اس سرکار نے ملک بھر میں کسانوں کے لیے 3 کالے قانون لائے اور ہمارے کسانوں نے بہادری دکھائی اور وہ ڈٹ کر مقابلے میں کھڑا رہے اور اس سرکار کو جھکنا پڑا۔ میں آج بھی یہ چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بالکل جلد محکمہ جل شکتی میں روزانہ کے مزدور اور عارضی ملازمین نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے 30 مارچ تک آخری مہلت دی ہے اور اگر اس تاریخ تک مطالبے پورے نہیں کیے گئے تو وہ دوبارہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر جائیں گے۔ ہمارے کو عمر صاحب کوئی ایسا راستہ بتائیں جو ہم وہ استعمال کریں، اسی لیے ان کو ہم نے ووٹ دیے تھے، ان کو کامیاب کروایا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے پاس ہماری طرف انہوں نے نہیں دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں ان کے آگے، میں ایسے کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں، رائے للہ، اللہ کے نام پر ہمارے پر رحم کرو، کرم کرو۔ سرکار سے جو ہماری بات ہوئی ہے، عمر صاحب نے اس بات پہ وعدہ کیا ہے کہ آنے والی مارچ کے تک جو ہے آپ کے مسائل کو میں حل کروں گا۔ اس طرح سے ہماری جو اعلیٰ کمان ہے انہوں نے جو ہے اس بات کا فیصلہ لیا ہے۔ CRPF 33 بٹالین بھدرواہ کی جانب سے لڑکیوں کے لیے بھارت درشن ٹور کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا مقصد دہشت گردی سے متاثرہ اور پسماندہ علاقوں کی طالبات کو ملک کے مختلف حصوں کی سیر کروانا اور انہیں مختلف ثقافتوں اور تاریخی مقامات سے روشناس کرانا ہے۔ اس سلسلے میں 33 بٹالین CRPF نے بھدرواہ کے ملیٹنسی سے متاثرہ علاقوں اور BPL خاندانوں سے تعلق رکھنے والی 30 طالبات کو بھارت درشن ٹور پر روانہ کیا۔ اور سر یہ ایکسپیرینس کافی اچھا ہونے والا ہے سر، ہم کافی ایکسائٹیڈ ہے اس چیز کے لیے سر۔ اصل میں یہاں کے بچوں کو اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ملتا ہے کہ سر یہاں سے باہر جا پائیں بچے، اور یہاں پہ سر پہلی بار جا رہے ہیں، بہت سارے بچے یہاں پہ پہلی بار جا رہے ہیں اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہنے والا ہے، اور آرمی اسپانسر کر رہے ہیں اس ٹور کو، تو کافی سیف اور ڈسپلن وائز اچھا ٹور ہوگا۔ اور جو کلاس 8 9 10 11 کے بچے ہیں، ایسے سمے پر اگر یہ باہر جاتے ہیں دوسرے کے کلچر، سنسکرتی، ڈیولپمنٹ، یہ سب کا اسٹڈی کریں گے تو کافی موٹیویٹیڈ ہوں گے، کافی چیزیں سیکھ کے آئیں گے اور نشچت روپ سے ان کے بودھک وکاس میں اور چھیتر کی ضلع انتظامیہ اور ڈی ایڈکشن سینٹر کلگام کی جانب سے تحصیل آفس کلگام میں منشیات کے خلاف بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں تحصیلدار کلگام ناصر احمد وانی، SHO کلگام اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے منشیات کو معاشرے کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ایک نشہ مکت بھارت ابھیان جو ہے یہ اچھی طرح سے چلے اور گھر گھر چلے، کوئی اس لت میں نہ پڑے، اور جو کوئی اس میں لت میں پڑ گیا ہے تو اس کا صحیح سے علاج ہو۔ ہمارے ڈرگ ایڈکشن سینٹر اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز جو گورنمنٹ نے رکھی ہے ان میں اس کا صحیح سے علاج ہو سکے، بالکل ہونے بھی چاہیے اور کنٹینیو بھی رہنے چاہیے۔ میں ایک ایڈ پوائنٹ یہاں پہ کروں، ہم نے پنچایت لیول جو کمیٹیز بنائی ہیں ان میں ہم نے ہیڈ ماسٹر صاحبان جو وہاں پہ کنسرن ہیں ان کو ہم نے ان کے نوڈل آفیسرز بھی بنائے ہیں، تو ہماری ایک انکوارڈ کمیٹی بھی رہتی ہے تحصیل۔ پہلگام کے مشہور بیتاب ویلی میں سرمائی فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح CEO PDA پہلگام اور ایڈیشنل ڈائریکٹر محکمہ سیاحت نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد سے سنو فیسٹیول کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ فیسٹیول کے دوران مختلف برفانی سرگرمیوں، ثقافتی پروگرام اور تفریحی مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، جن سے سیاحوں اور مقامی افراد نے بھرپور لطف اٹھایا۔
जब से आए हैं तब से ये सब देख ही रहे हैं, बस मन कर रहा है देखते ही रह जाएं। और ये धूप भी इतनी निकली हुई है कि मतलब पूछो ही मत। बहुत अच्छा लगा, एक ये दूसरा कल्चर है, एक दूसरा ट्रेडिशन है जो देखने को मिला। ये हमेशा तो देखने को नहीं मिलता। हमारा लक था कि आज ये भी हो रहा था और हमारा आना भी हो गया। बहुत अच्छा है। एंड एक्चुअली मैं 3-4 दिन पहले आया था तो काफ़ी यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था, तो वो सब एक नेचर का जो रियल व्यू लेना होता है वो अपने को बोलते हैं ना ट्रूली कश्मीर में ही मिलता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग। बडगाम के शेख उल आलम हॉल में बडगाम कारपेंटर्स एसोसिएशन यूनियन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में यूनियन की तंजीमी उमूर, दरपेश मसाइल और आइंदा के लाहेमल पर गुफ्तगू की गई। इस मीटिंग में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बडगाम ने भी शिरकत की। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों के हुकूक, हुकूमती स्कीम और लेबर कवानीन के हवाले से अहम नुकात पर रोशनी डाली। वनकस मरकजी गवर्नमेंट वारिया स्कीम दिवान 313 स्कीम छानन खतर मजदूरन खतर अमि खतर ताकि अकिस मजदूरस पन हुकूकात दिन। मेंबरशिप कैसे हो जाएगा, इलेक्शन जो भी उसमें जो लवाजमात हैं वो कैसे कर सकते हैं, और फिर जो हमारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वर्दी लेबर कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर जो कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर है, तो वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने एक आदी मुजरिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक बदनाम ज़माना गाय के स्मगलर मुश्ताक अहमद वल्द गुलाम शाह आरो शाह मोहल्ला कोरियापुल तहसील और ज़िला किश्तवाड़ के खिलाफ नज़रबंदी का हुक्म जारी किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किश्तवाड़ के तैयार करदा एक तफसीली डोज़ेयर पर अमल करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की और मज़कूरा फ़र्द की सरगर्मियों को अमन की बहाली के लिए इंतहाई मुतासिबाना पाया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने लोलाब विंटर फेस्टिवल 2026 की तैयारियों का जायजा लिया। लोलाब विंटर फेस्टिवल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सोसे ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुपवाड़ा सैयद अल्ताहिर गिलानी के हमरा आज कारवान इको पार्क देवर लोलाब का दौरा किया और 15 फरवरी 2026 को मुनक्किद होने वाले मुजवज़ा प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। लोला फेस्टिवल जो पिछले साल भी हमने यहाँ सेलिब्रेट किया था, तो इस साल भी हम 15 फरवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट एक टूरिज़्म प्रमोशन के लिए और लोकल्स के लिए मेहमान तो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहता है। और इसमें हमने आज रिव्यू किया स्पॉट पे आके, मैंने और एसएसपी। ज़िला पुंछ में महाशिवरात्रि त्यौहार से कबल महकमे म्यूनसिपल की जानिब से सफाई मुलाजमीन ने मंदिर तक जाने वाले इलाके को साफ करते हुए पूरे इलाके के रास्ते को त्यौहार के लिए साफ व शफाफ बनाया, जिस पर आवाम ने सफाई मुलाजमीन की कम तादाद होने के बावजूद उनकी जानिब से हर त्यौहार और बिलखुसूस रोज़मर्रा की रूटीन में बेहतर खिदमात फराहम करने की सताइश की। और मैं ये गुजारिश करूंगा सरकार से कि कम से कम इनको पक्का किया जाए या इन डेली विजिटर्स को जो है इनका कोई ना कोई जो इनका हल निकाला जाए। इसके साथ साथ ये गुजारिश करूंगा कि जो लोकल फंड से जो हमारे सफाई कर्मचारियों को लगाया जाए, हमारे इनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि ये फर्ज है कि खुशी से ये काम करें कि इनकी ही वजह से जो बीमारियाँ कम होती हैं। ये मैं बात कहूँ, ये जो गंदगी है जो हम फेंकते हैं। ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा वाड़वन के इलाक़ाजात बर्फबारी के बाद इलाका ज़िला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हुई। लोग दक्षिण के रास्ते मीलों सफ़र करते हैं और लोग बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स पर चलकर घरों तक पहुंचते हैं। अगरचे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा की हिदायत पर मड़वा वाड़वन के अंदरूनी सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया गया ताकि लोगों को चलने में आसानी हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश मोहम्मद के कमांडर और मास्टरमाइंड सैफुल्लाह का एक पोस्टर ठिठरी डोडा में लगाया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस से रब्ता करें अगर उन्हें सैफुल्लाह के बारे में कोई इत्तला है या वो इसे कहीं भी देखते हैं। कमांडर सैफुल्लाह एक पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता दहशतगर्द है जो अपने कुछ साथियों के साथ जम्मू डिवीज़न के डोडा और किश्तवाड़ इलाकों में तवील अरसे से छुपा हुआ है। सैफुल्लाह के कुछ साथी हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए और अब सैफुल्लाह और उनके चंद साथी रह गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तराल के हाजिन इलाके में BSNL की जानिब से एक मोबाइल टावर नस्ब किया गया, तहम ताहाल इलाके को मोबाइल सर्विस फराहम नहीं की गई, जिसके बाद सारिफीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
मकामी लोगों का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से उन्हें फ़ोन कॉल के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। इसमें BSNL टावर बना है 2 साल पहले, अभी तक इसको चालू नहीं किया गया। मेहरबानी करके हमें ये बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमें बच्चे भी आज इसी मोबाइल पे पढ़ते हैं। हमारे पास पहले जियो सिम थी, हमने वो BSNL में कन्वर्ट करके, तो अभी तक ना हमें BSNL चल रही है, अब ना हमें जियो चल रही है। हमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके फ़ोन करना पड़ता है। कोई श्रीनगर में होता है, कोई कहीं होता है, हमें उसकी बहुत परेशानी होती है फ़ोन करने में, क्योंकि हमें BSNL टावर अभी तक चालू नहीं हुआ। हर जगह में अगर टावर बने चालू हैं, सिमें चल रही है, लेकिन इस हाजिन में अभी तक ये परेशानी ऐसी है जैसी थी। हमारी अपील यही है DC साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन त्राल से कि हमें जल्द से जल्द ये टावर की ये मुसीबत परेशानी दूर हो। लद्दाख में ताइसुरो हेडक्वार्टर में आवारा कुत्तों ने 5 भेड़ों पर हमला किया, जिससे मकामी बाशिंदों में परेशानी फैल गई। आवारा कुत्तों के हमलों के वाक़यात ने संगीन खदशात को जन्म दिया, क्योंकि ये मसला न सिर्फ मवेशियों बल्कि इंसानी ज़िंदगियों बिलखुसूस बच्चों के लिए भी ख़तरा बनता जा रहा है। साबिक़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने इलाके में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिक़ा हुक्काम से सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात करने की अपील की।